energi ya minyak dan gas itu di Indonesia. Nah, makanya baru tahu dengan melakukan penggelapan dana sebesar itu 100 M ya, itu 100 M ya, itu 100 M ya. Welcome back with Roy Asobi. Minasan konnichiwa. Sekarang guys, jadi kebetulan saya mau membahas ya sesuatu yang mungkin di Indonesia beritanya belum masuk, tapi baru kali ini saya lihat ya di mana, di berita di Jepang itu sungguh sangat mengagetkan ya. Saya sendiri juga selama ini tinggal di Jepang baru tahu ini ya berita ya. Ya bukan baru tahu ya, maksudnya itu cukup cukup mengagetkan ya. Jadi kita lihat nih berita yang masuk di dalam televisi Jepang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat cuplikan berita Jepang. Tapi pernah lihat orang Jepangnya? 男は今、一体どこに潜んでいるのでしょうか。新型コロナで影響を受けた人たちの救済をするための持続化給付金。それを騙し取った主犯格とみられる男を徹底追跡しました。家族4人で過去最大規模となる給付金10億円近くを騙し取ったとみられる今回の事件。これまでに詐欺の疑いで谷口梨恵容疑者と長男、次男の3人が逮捕されました。さらに梨恵容疑者の元夫で主犯格とされる光弘容疑者。知人ら十数人と共に中心的な役割を担い、およそ1780件にも上る給付金の嘘の申請を実施。9億6000万円近くを得たとみられています。このうち元夫の光弘容疑者は、その後、インドネシアへ逃亡したとみられています。光弘容疑者の逃亡先とみられているインドネシアのジャカルタ。光弘容疑者が逃亡したインドネシアでは現地の警察が捜査を始めていて、容疑者が経営する会社を訪ねるなどして行方を追っています。光弘容疑者は現地で石油採掘会社を経営しているとされています。その会社が入っているというビルを訪れてみると、今12階に到着しました。会社の表示がやはりありませんね。こちらも会社がありますけれども、光弘容疑者の会社とは違う名前です。ビルの関係者によると、光弘容疑者の会社は今も部屋を借りている状態で、契約は来年2月までだということです。2019年からここのテナントになったが、多数の企業が入っているので分かりません。日本企業はありませんか？ありません。韓国とインドと中国だけ。会社の存在すら認識されていませんでした。ビルの近くで20年以上露店を営む男性は、この人見たことありませんか？いいえ、ありません。日本人はよく通るけど、知っている人はいません。こちら日本料理屋さんですね。日本語も書いてありまして、こうしたお店に来ていた可能性もあります。この人見たことありませんか？見たことありません。日本人のお客さん多いから見覚えありません。男の拠点とされるところなどを取材しましたが、
有力な情報は得られませんでした。性善説というか、本当に必要な人に、ね、すぐに与えるための制度だったはずなので、それを悪用してるっていうことは非常に腹立たしいというかと思ってますけどね。今日新たに判明したことも。光弘容疑者が給付金を申請する名義人に対し、給付金を担当する中小企業庁への対応方法を SNS で細かく指示していたことが分かりました。その内容はこうです。確定申告は自分でしましたかと聞かれた場合は、はいと答える。自宅が事務所と答えれば無難。など、具体的な内容でマニュアル化されていたということです。警視庁は光弘容疑者を指名手配し、行方を追っています。最大規模。およそ10億円の給付金を騙し取ったとされる事件を追跡取材。主犯格の男が逃亡したとみられるインドネシアで新たな事実が。会社の表示がやはりありませんね。少し奥に。先ほど取材班はインドネシアに到着しました。容疑者は今どこに潜んでいるのでしょうか。こちらジャカルタの中心部に来ています。光弘容疑者の経営していた石油会社はですね、こちら大通りを入ったすぐそばに立っています。家族4人で過去最大規模となる給付金10億円近くを騙し取ったとみられる事件です。詐欺の疑いで谷口梨恵容疑者と長男次男の3人が逮捕。元夫の光弘容疑者は指名手配されています。家族4人で1800件近くの申請を繰り返し、受け取った受給額は9億6000万円以上です。インドネシアに逃亡したとみられる光弘容疑者。その経歴が徐々に分かってきました。頭の切り替えが早いですね。会話の切り替えっていうのが上手だな。若いのに上手だなっていう。容疑者が20歳を過ぎた頃に勤めていたバーのマスターです。2年ほど働き、その後レストランバーなどで料理の修行をし、24歳の頃、居酒屋を開店。徐々に業務を拡大していきます。宅建免許にも合格し、不動産も手掛けていたといいます。当時はイケイケでしたね。羽振りも良さそうでしたから、店うまいこと言ったらすぐにランクル乗ってたし、その後ベンツ乗ってたし、大体車が分かりやすいですから。太陽光で大儲けしたりとかね、いろんなこと。家の前通ったら真っ赤なフェラーリが止まってましたから。今回の事件を聞き、電話をかけましたが。番号をお確かめになっておかけ直しください。親父が全部手配したんだろうなっていうのは、奥さんもね、おとなしいタイプの人ですから。近所の人も梨恵容疑者の人柄をこう話します。控えめでニコニコ笑ってね、遠慮がちな。ただ最近も車は控えめではなかったようです。真っ赤なポルシェっていうのに乗ってて、大きなお家に住んでさ、車に乗ってさ、すごいお金持ちなんやなと。セミナーで協力者を募っていた光弘容疑者。ただ、そこにも多くの嘘が隠されていました。石油採掘をする会社を経営していたとする光弘容疑者。
日本法人の住所を訪ねると、今聞いて初めて分かって、なぜかなって思うんですけど。不動産関係で光弘容疑者とは面識はあるものの、2、3年前から連絡を取っていないそうです。性格いつもニコニコしてるって感じですね。その人当たりがいいと思います。勝手に使われてるって認識ですか？そうですね。その手口の詳細も分かってきました。税務署で嘘の申請の確定申告書を承認してもらう際、協力者にこういう言葉を言うように指示していました。税理士の先生の代わりに来ました。税理士という言葉に大きな意味があると弁護士は語ります。税理士であるとかというふうな肩書きをつけとけば、その信頼によってその不安感が出てくるのを抑えることができるから、これはうまいこと考えたなと思いますね。光弘容疑者が経営すると話す石油採掘会社。ホームページの写真で見る限り、かなり大きな規模の設備を持っているようにも見えます。現地、インドネシアに向かいました。2時間ほど前に到着。早速、ジャカルタにあるホームページの住所を訪ねてみると、大使館なども並ぶ大通りに面したこちらの高層ビルで光弘容疑者は石油関連の会社を経営していたということです。部屋はあるんですけれども、こちらはですね、扉は開いているんですが、会社名はありません。中は会議室のようになっています。谷口容疑者の契約は2023年2月までになっている。本人を見たことはない。昨日、インドネシア警察が来た。谷口容疑者を知っているか聞かれた。インドネシアに潜伏しているとみられる光弘容疑者。身柄の引き渡しには大きな壁が立ちはだかります。容疑者の身柄を確保することが捜査にとって非常に重要なポイントなんですけども、ただインドネシアとの関係では犯罪人引き渡し条約とかですね、捜査共助の条約が締結されていないので、どういう形でアプローチしていくかという問題が残っていますね。身柄を確保できる領域まで来てくれないと、身柄を確保することが難しいという。Sudah melihat tadi cuplikan dari video televisi Jepang. Jadi tadi disebutkan di situ ya. Jadi orang ini sekarang lagi dicari ya. Nggak tahu tepatnya berada di mana orang ini ya. Di Jakarta atau di mana? Karena kenapa? Karena kejadiannya ini sebenarnya karena pada waktu Corona ya 2 tahun lalu atau tahun lalu pemerintah Jepang itu memberikan bantuan pemerintah ya. Jadi satu orang itu sekitar 100.000 yen. Sekitar kalau uang Indonesia itu sekitar 10 juta rupiah per orang ya. Tapi si A ini yang lagi dicari ya itu melakukan penggelapan atau penipuan ya. Nah, penipuannya itu dia bekerja sama dengan saudaranya plus anaknya 2 ya. Jadi dia melakukan penipuan seperti itu ya. Jadi karena kenapa penipuan itu dilakukan ya, mungkin saya nggak tahu tujuannya seperti apa ya, karena sampai terjadi penipuan seperti itu, penggelapan uang sekitar juokueng. Juokueng itu sekitar kalau uang Indonesia itu sekitar 100 miliar ya, bukan nominal yang kecil tapi nominal yang besar ya menurut saya. Jadi tadi di televisi Jepang itu sampai reporter televisi Jepang itu datang ke Jakarta, dia itu datang ngecek ya. Ngeceknya itu ngecek ke kantor ya, ngecek ke kantor karena menurut reporter ini ya, kantornya itu ada di Jakarta ya, di gedung, saya nggak tahu gedung apa tadi tidak tertulis
tulis ya gedung apa, ya mungkin itu di Jalan Sudirman, karena biasa pusat perkantoran Jakarta kan kebanyakan di Sudirman. Ya itu datang ke situ, ngecek, ternyata kantornya itu ada, tapi nama perusahaannya itu nggak ada, jadi masih aktif ya. Jadi kebetulan dia ini bergerak di bidang katanya bisnisnya itu bidang energi, yaitu minyak dan gas ya. Jadi dia melakukan bisnis ini karena uang itu karena untuk melakukan bisnis ini di Indonesia ya. Jadi dia melakukan penipuan di Jepang, dia lari ke Indonesia, dia bawa uang itu ya. Jadi uang itu bukan full ya, dia bagi-bagi karena dia punya kaki-kaki di bawahnya juga yang melakukan penipuan ya. Jadi saudaranya sama anaknya dua sudah ditangkap ya di kepolisian Jepang. Cuman si A ini yang belum ditangkap ya, karena kenapa dia sempat melarikan diri ke Indonesia. Jadi tahu sendiri ya, Indonesia lah luasnya lebih besar daripada Jepang, makanya sampai sedetik ini mungkin berita di Indonesia belum muncul ya. Mungkin berita di Indonesia belum muncul karena ini baru berita di Jepang. Makanya dia dicari ya. Mungkin sekarang ini tadi di berita Jepang itu sudah didaftarkan ya, sudah dilaporkan ke kepolisian yang ada di Jakarta. Kalau orang Jepang ini sekarang lagi dicari oleh pemerintah Jepang. Kalaupun sampai tertangkap, dia harus dipulangkan ke negara Jepang karena hukum Jepang yang berlaku. Ya, saya nggak tahu prosesnya seperti apa, dihukumnya seperti apa, saya nggak tahu. Jadi harus dicari seperti itu dulu. Ya mungkin kalau kalian ketemu guys ya, tadi ada fotonya ya. Kalau kalian ketemu atau gimana, ya mungkin kalian bisa lapor ke kepolisian Indonesia ya. Setelah itu baru mungkin biasanya antar negara itu mereka bekerja sama, ada ini ya, namanya international police ya. Jadi international police ya itu biasanya bekerja Interpol ya. Mereka melakukan misal penyidikan atau di mana ya, mungkin ada kecurigaan di perusahaan mana atau apapun juga, saya nggak tahu ya. Jadi seperti itu. Dan saat ini ya itu yang sekarang lagi dicari ya, daftar pencarian orang Jepang ya bagi pemerintah Jepang yang melarikan diri ke Indonesia. Luar biasa enggak? Ya sebenarnya makanya tadi ada tetangganya juga yang di interview ya, dia juga sempat kaget karena kenapa tipikal orangnya itu baik ya, ramah apa segala ya kan, nggak menyangka melakukan seperti itu. Soalnya dia lihat rumahnya besar ya kan. Nah, terus habis itu mobilnya ada Porsche ya kan. Nah, terus tadi ada yang di bartender itu kenalannya di telepon ya kan, tapi teleponnya nggak diangkat ya kan. Nah, karena kenapa? Ini dulu dia waktu masih muda dia kerja di bartender, dia di bar ya. Setelah itu dia kerja di izakaya. Setelah itu dia mendirikan perusahaan Fudosang ya. Fudosang itu seperti properti kalau di Indonesia ya, agent properti. Nah, itu dia mendirikan itu, baru dengar kalau dia melakukan bisnis energi ya, minyak dan gas itu di Indonesia. Nah, makanya baru tahu dengan melakukan penggelapan dana sebesar itu 100 M ya. Nah, kalau ditanya orang Jepang ya, orang Jepang sendiri juga shock dan kaget ya. Kok sampai-sampainya melakukan hal seperti itu, tujuannya apa? Nah, dia mikir, makanya kan orang Jepang ini kan biasa kan lihat kalau tetangga kan rumahnya besar ya kan, apalagi kalau ada supercarnya Porsche atau ya Ferrari atau Lamborghini apapun juga ya. Yang menurut ukuran standar orang Jepang itu di atas rata-rata ya. Jadi makanya dibilang orang kaya, orang berduit ya kan, banyak duitnya, jadi seperti itu. Nah, makanya tetangganya juga kaget ya. Nah, jadi guys, sekarang ini saya nggak tahu ya upayanya pemerintah Jepang itu sampai di mana ya. Mungkin nanti ada kelanjutannya lagi ya berita di Jepang ya. Apakah orang ini di Indonesia berhasil ditangkap atau bersembunyi di mana, belum tahu, karena tahu sendiri ya, Indonesia ini luas sekali ya, bisa lari ke Sumatera ya kan. Saya lihat di beberapa informasi di internet ya, dia pernah ke Sumatera ya kan. Mungkin nggak tahu dia lari ke Kalimantan atau lari kemana atau kemana pun juga ya. Jadi makanya cari orang ini agak susah ya, apalagi mungkin kalau berita di Indonesia belum muncul. Mungkin kalau udah berita di Indonesia itu udah muncul, mungkin ya bisa gampang ditemukan ya. Moga-moga aja ya, karena kenapa, uang 100 M ini kan bukan uang kecil, uang besar ya. Jadi mungkin kalau ya ketemu orang ini dilaporkan apa-apa ya, jangan sampai ya misalkan dikasih uang kita disuruh diem mau apa, saya nggak tahu juga ya. Jadi seperti itu. Jadi moga-moga aja ketangkap ya.
Karena kenapa? Ya kasihan juga. Karena memang akhir-akhir ini bantuan pemerintah Jepang ini banyak yang diselewengkan. Ya. Karena kenapa? Ya mungkin jumlahnya besar ya. Mungkin 100.000 orang, 100.000 yen per orang. Dikalikan berapa ratus orang yang terima, itu digelapkan, dimanipulasi. Ya. Jadi seperti itu. Makanya, guys, jadi kali ini itu pembicaraan saya tentang orang Jepang yang lagi dicari. Jadi menurut kalian gimana guys ya? Kalau kalian bisa ingin berkomentar ya silakan tulis di komen ya, di kolom komen ya. Jadi memang ini berita yang cukup mengagetkan ya, saya sendiri juga kaget ya. Kok ada gitu loh ya, sampai tega-teganya seperti ini melakukan kriminal seperti ini ya. Karena kenapa? Hukuman di Jepang juga bukan hukuman ringan ya. Ya mungkin bukan hukuman mati ya. Karena di Jepang kan jarang hukuman mati ya. Paling lama ya hukuman seumur hidup ya. Jadi seperti itu ya. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, tetap keep in touch bersama dengan Roy Asobi, karena Roy Asobi akan berada di mana-mana ya, akan tetap selalu update ya channel videonya ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, kalau perlu komen ya, karena saya akan balas komen kalian guys, karena ini penting sekali ya, karena ini untuk membangun channel saya supaya semakin bertumbuh ya. Jadi keep in touch.